Good morning students, welcome to day 3. In previous class we discussed about Mendel's work that he worked on, that is pea plant for 7 years, that is 1856 to 1863. Okay, and he published all his works in 1866 by the title of the book, that is hybridization experiments on the plant. That is actually the plant was which one? That is pea plant. Okay, he worked for 7 years. Okay, now even after his great contribution, his work remain unnoticed or unappreciated. I told in the last class. Okay, that is up to 34 to 35 years, and I told you Mendel died, that is in 1884. And after 16 years, that is exact in 1900, okay, 3 scientists worked independently in their different countries. Again, these all 3 are from different countries, okay, and they worked the same experiments, whatever the experiments were done by again Mendel only. Okay, so Mendel's work published in 1866, that is one, in a journal, that is Natural History Society of Brunn, that is one. In that it was published, which was having a limited circulation, and that was the biggest drawback again why Mendel's work remained unnoticed throughout the world or his own country also, that is Austria. Okay, now reasons why Mendel's work remained unnoticed or unappreciated. There are again few reasons. That is, first, he published his works or findings, experiments in a journal that had limited circulations. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವ್ರು ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರದೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಇವ್ರೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವೇನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಕಾಪಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಥ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೌಸ್ದು ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ circulated throughout the country like that. And after that, second reason, Mendel, I told you, being a mathematician, he was a mathematician, and due to this again his findings were not accepted by people easily, because he worked in biological department, that is genetics, but he is a mathematician. That is second reason. First reason henry, that is he published his findings, his work in a journal that had limited circulation. Second ಏನಂತಂದ್ರೆ Mendel was a mathematician, and due to this people were not accepting his findings, his researches, all these things on this inheritance or heredity experiment. That is one. And third reason, important reason again, during the same time the minds of all biologists throughout the world, okay, the minds of all biologists was, that is, preoccupied with the Darwin's theory of evolution. This is important reason again. Okay, ಇವ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, okay, or that is they gave preference to the Mendel's work, they ignored the Mendel work. That is the third reason. Okay, and after this, coming to, that is rebirth of genetics. Okay, rebirth of genetics, nothing but again Mendel's work performed again by 3 different scientists. That is, first scientist, I will write here, birth of genetics. Mendel ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ? In the 19th century itself. But now again in 1900, I told after his death 16 years later, and publication ನೋಡಿದಾಗ 1866 ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 34 to 35 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರೆನ್ಸ್. Carl Correns, he was from Germany.
he worked on a plant that is maize plant. Same experiments ರೀ, ಯಾವುದು hybridization experiment, that is one type of plant crossed with other plant, tall crossed with dwarf, like that. Okay, now after that, second, Hugo de Vries. Hugo de Vries, this scientist, that is from Holland, and he worked on, again these, that is from different countries, and they work independently, but your Mugardu result same bantri, and those results were similar to Mendel's work, which were published before 35 years again. Okay, so Hugo de Vries, that is Holland, he worked on a plant by name Ewing primrose. Ewing primrose, name of the plant. Okay, scientific name ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತದ್ರಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Oenothera. Okay, and after that, scientist third, that is Schermack. Okay, Erich von Schermack, ಅಥವಾ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ Schermack ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, Schermack. This scientist, that is from the same country of Mendel, that is Austria, he worked on flowering plants, that is angiosperms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, angiosperms. All the researches whatever performed by these scientists have the same result as that of Mendel's result, and then they came to know that whatever the work was done by Mendel, that was again true, like that. But that time Mendel was not, that is alive. He died already in 1884, and that is the biggest, again unfortunate thing, that this time by these findings, these three scientists concluded that the research of Mendel was again true, and then the name was considered as father of genetics, Mendel like. Okay, but that time Mendel was not alive again. Okay, so, and after this, coming to now Mendel's work, whatever the Mendel performed, Mendel's work, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಆನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. Pea plant, that is scientific name, P capital, genus that is Pisum sativum. Edible pea, that is one. Okay, now garden pea ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೆಂಡಲ್ ರೀ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ. ಮೆಂಡಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ರೀ? ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪೀಸಮ್ ಸಟೈವಮ್. ನಾಟ್ ಆನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ರೀ ಅದರದು? ಲೆಥೈರಸ್ odoratus. Lethyrus odoratus. This is the name for what? Sweet pea, on which Mendel did not work. Okay, Mendel worked on pea plant. ಇದು ನೆನಪಿಕ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೌ ರೀಸನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ರೀಸನ್ಸ್, ಇದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Actually Mendel performed on experiments on different plants, but he got successful results on this plant only. Okay, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದವ್ರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. For our syllabus, that is only work on pea plant. Reasons for selecting pea plant. ಏನು ರೀಸನ್ ಅದಾವ್ರಿ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. Bisexual plant ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಗೇನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ.
ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಥರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಥರ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಆ್ಯಂಥರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಗೇನ್ pollinating on this one, that is self pollination. So first listen, first reason, the plant was or the plants are bisexual. This is very again advantageous character for Mendel, helpful. Bisexual, that is producing both anther and stigma, all these, and hence easy to get pure breed or pure line. What is pure line? Terminology ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಕ್ಕೋರಿ. ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಥರ LL ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್, ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್, ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ or bisexual, that is bisexually ಅಂತ ಹೇಳಿ bisexual, and hence easy to get pure line. Pure line ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, that is the plants obtained by repeated selfing. Tall plant crossed with tall, again it will give tall, again tall crossed with, like that 5 to 6 generation ತನಕ ಮಿನಿಮಮ್. ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಜೀನ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಥೋ ಜೀನ್ ಬರ್ತಾವ, ದೇ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ or it was also possible to perform ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಅದು, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬೈ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಬರಿತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೋಟೋ ಆರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ. ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it has short lifespan, very important character, because mango plant ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ಬಯನಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಏನು ಪೆರೆನಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, that is 3 to 7 week. Actually it is a annual plant. 1 year ದಾಗ ಇದ್ರ ಲೈಫ್ ಮುಗೀತದ ರೀ. ದ ಸೀಡ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಇರ್ತದ 1 year ದಾಗ ಮುಗೀತದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್, ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್. ಈಸಿ ಟು cultivate, that is nothing but can grow seed to adult stage, in 1 season. actually ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, no dormancy. Dormancy ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, resting period of the seed in which it will not germinate like that, and when it gets a suitable environment, that is soil and water, it will germinate. But illi dormancy compulsory ilri in case of pea plant, no dormancy actually. Okay, and important character, very again important, the plant shows or the plant has 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಕೋರಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಈಚ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. This is very important term. Contrasting means opposite, like opposite. Okay, now
the plant has 7 characters each with contrasting traits. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಂಡಲ್? 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೋ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್. ಇವು ರೀಸನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಇದು ಲೈನ್ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ annual plant. Okay, that is life cycle is life span is to 3 to 7 week. After that, easy to cultivate. And then important character, it has a 7 contrasting pairs actually. Okay, pair ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. 7 in the sense contrasting pair ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? 7 opposite, that is it will give 14 traits. Contrasting pair of traits. So after this, what are those 7 contrasting pairs of traits? That is again important question. Adunu nodona. Okay, now listen. That is again 2 marks or 3 marks question ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 7 ಅದಾವ್ರಿ, ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ. ಆ ಟೇಬಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಡಿಸೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್, ಆ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. Now, 7 characters with contrasting traits. I told you what is trait. Character ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, height ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಿರ್ಬೋದು ರೀ? ಟಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಾರ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್. ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಟ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೈಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಜೀನ್, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ another gene, that is one. But here the 2 genes we are calling it as alternative form of genes. Haudala? Height controlled by what? Height is a character controlled by gene. Okay, now ya gene ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ರೀ? one gene can control tallness, that may be capital T, and one gene can control dwarfness, that is small t. So these are what? These 2 are allele. Alternative form of genes is called allele. Alternative form of character is called trait. Okay, that is simple. Okay. Now 7 characters ಅಂತಂದಾಗ trait ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? 14. Okay. Here a table, simple. Characters dominant and recessive. Recessive what? Which suppress, which gets separate. Dominant means which express itself like that. Now characters, first character ತಗೋರಿ, height or tallness. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ರೀ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್,
ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ lower case letter, like that capital T, small t. And after that second character, how many characters we have? 7 characters, but trait ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ್ರಿ? each character 2, it means 14 traits. After that, position of flower. Okay, or first color of flower ತಗೋರಿ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ. Color of flower, violet. It is what? Actually dominant, represented by W, remember. And white is a recessive. ಇಲ್ಲಿ W ಯಾಕೆ ಬಂತ್ರಿ? ವೈಟ್ ಲಿಂದ W ತಗೊಂಡಾರ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದೇ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ W. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ರಿಸೆಸಿವ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ W ತೊಗೊಂಡಾರ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತುದಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೈಡಿಗ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ axial, okay, and this one terminal, capital A, and this is small a, okay. And after that, fourth, shape of pod. pod ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅದು ಫ್ರೂಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕಂತರ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್, ಫುಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಯು ನೋ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ರೀ? ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫುಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ represented by small I. That is one. Okay, and after this, fifth character, okay, height, color of flower, and that is position of flower, and then here shape of pod ಆದ ನಂತರ color of pod, that is one. Okay, here it is green, capital G, and yellow, that is small g, like that. And after this, sixth character, shape of seed ಏನಿರ್ತಾವ ಅದ್ರದ್ದು ರೀ. Here round is considered as dominant, and that is presented by capital R, and wrinkled considered as recessive and represented by smaller. W ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Seventh character ಏನ್ರಿ? color of seed. Now yellow is dominant, that is capital Y, and green here is recessive. That is small y. Now listen here. Remember, green, when it comes to color of pod, it is dominant, but when it comes to color of seed, it is recessive. Sir, so these are what? This is a table for 3 marks again for your exam. It may be asked in the annual, that is board exam, theory exam.
ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಕ್ಕೋರಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ 7. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್? ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಗ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಲೆಟ್. ವೈಲೆಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅದೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ನಾವು, ರಿಸೆಸಿವ್ಲಿಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ವೈಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೈಲೆಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿದಾಗ ವೈಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೈತಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಾಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾರ್ಫ್ ಇರ್ತಾವ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ತುದಿಗೆ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಟ್ರೇಟ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬರುವಂಥ ಏನು ಅಪ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಅವ್ರಲಿಂದ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದ, ಈಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾವೇನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು, ಫಾದರ್ ಬಂತ ಮದರ್ ಬಂತ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ ಪ್ರೊಜೆನಿ, ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ದೀಸ್ ಟು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೈತ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ. I will write here inheritance of one gene. Inheritance of one gene. Nothing but inheritance ಅಂದರೆ transfer of one gene. One gene means one character. One gene means one character. ಇದರೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ a pure tall plants, okay, with pure dwarf plant. Mendel crossed pure tall pea plant actually. Okay, Mendel crossed pure pea plant with pure dwarf pea plant. That is one. Okay, and after crossing whatever the progeny was there, he found totally heterozygous tall. Now what is heterozygous tall? Capital T small t, like that. Terminology note kori modal nimu barsidayiti. Okay, that is one. What is heterozygous gene and dominant gene and recessive gene? Dominant andre enri, the gene which can express itself in both heterozygous condition as well as homozygous condition. This is heterozygous condition. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಚ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐತಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋ. ಹೆಟ್ರೋ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಚ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. ಓಕೆ, and now what Mendel did here, he crossed a pure pea plant, tall pea plant with what, pure dwarf pea plant, that is one, small t, small t. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, homozygous tall, here it is homozygous dwarf, I am writing in short dwarf. Now ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವೆ, ಬಟ್ ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀ, ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋ. ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ monohybrid cross. Here mono word is given for number of characters.
ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಓನ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಜೀನ್. 2 ಜೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, 2 ಜೀನ್ 2 characters, because 1 gene controls 1 character, like that. Okay, so homozygous tall plant crossed with homozygous dwarf. Now these are parent, I will write here in short. This is parent generation. Now your gametes ಏನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಈಗ gametes separate ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು. Here again important, meiosis ಆಗ್ತದ್ರಿ. Remember, gametes ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ? ಈಗ it is again a homozygous in the sense one type gamete ತಯಾರಾಗ್ತದ ಈ ತರ, like that. TT separated because gamete ಒಳಗ ಜೀನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, 2 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, one ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗ ಈ ಜೀನ್ ಹೋಗ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗ ಈ ಜೀನ್ ಹೋಗ್ತದ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್? ಅಗೇನ್ 2 types. Sorry, 1 type of gamete, because it is again homozygous. ಇದ್ರದ್ದು 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಯಾಗ, 2 ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಯಾಗ ಏನೇನೈತ್ರಿ? 1 ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಯಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಐತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್. ಡಾರ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಫ್, ಡಾರ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಓನ್ಲಿ ಡಾರ್ಫ್ ಜೀನ್. ಟಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ tall, tall crossed with tall, I know ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಬಂತ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಅಂದ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದ ನಂತರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಟಿ 1 ಪೇರೆಂಟ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇದು ಟಿ 1 ಪೇರೆಂಟ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇವ್ರೊಳಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ತಯಾರಾಗೋತ್ತಿನಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ 1 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 1 ಅಲೀಲ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಕ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಆರ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ again same. Okay, sorry, first idu bare now. This gamete can fuse. 1 minute. This one. Okay, same. Again this may fuse this one, that is capital T, small t. Athwa ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದ್ರಿ? ಈ ತರ, that is this may fuse again like this, and this may also fuse with this also. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಫೋರ್ಕ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ NCERT, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋರ್ಕ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆರ್ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವೆ? What are the probabilities? How many offsprings are here? Total 4. But ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅದಾವ್ರಿ? I told you, ಈಗ ಇವ್ರು ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾ ಡಾರ್ಫ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇಲ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ TT, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಬಂತ್ರಿ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಏನು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನು ಆಗ್ಯಾವ, ಇವು ಟಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕೇನು ಡಾರ್ಫ್ ರೀ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಿಕ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಎ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಟಾಲ್. All plants were tall. Means whose character is showing in the first generation? This is considered as F1, first generation. F for filial. F for filial. Filial under next. Filial meaning ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನ್ರಿ? ಸಿನೋನಿಮ್, that is next. So F1 generation ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು? Okay, all plants were, or all the offspring produced by these parent were tall. Now here Mendel shocked, where did the dwarf parent character again hide here? ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ? Where it is suppressed? Why only one parent character is going to express? That was
but this is F1, remember. Now what he did, he performed selfing. What is selfing? ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಾಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರೆಗಿನಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಪನ್ನೆಟ್. He generalized or proposed one method for the these crosses. Okay, now so what is he proposed the method? Remember, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಅದ ರೀ, ಈಗ ಇವು ಎಫ್ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತವ, ನಾವು ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಈಸಿ ಐತ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ತಯಾರಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೇನು? ನೋ, ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ 50% ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, 50% of the gamete will carry small t. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತೇನು? ನೋ, 50% will carry capital T, 50% also carry capital T. Gametes were all were same type. But ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ತಯಾರಾಗ್ತಾವ್ರಿ? 2 types, that is capital T small t, capital T small t. ಇದು ಯಾರ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿ? ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಅಗೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. Remember, always this side is written male parent, for example ಈ ಥರ, and this side written is female parent ಈ ಕಡೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ದಾಗ. ನಾವು ಇವ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್? ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, okay, this one plant, and then this T may fuse with this one, this T fuses with this one, that is again become capital T. This T can also fuse with, because gamete fusion is random irtada. Okay, so capital T small t idu bantu. Again here capital T, this small t, athwa this small t, this capital T. Hang no bariri, dominant now modul baritivi aste. Now here small t. Now what happens here? This plant will be ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಇದು? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟಾಲ್. ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಟಾಲ್? ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ಇವು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನದವ್ರಿ ಇವು? ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಥರ F1 ಥರ ಅದಾವ್ರಿ ಇವು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು? ಅಗೇನ್ ಟಾಲ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ homozygous tall. The gene which can express itself in heterozygous condition also, that gene we call dominant. It means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, one gene is dominating the other. This is heterozygous tall, this is homozygous tall. Homozygous tall ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 1. heterozygous tall ಎಷ್ಟು ಬಂದು? 2 ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಏನೈತ್ರಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. It will be what? Dwarf character. That is ಎಷ್ಟು? 1. Again shocking here. F1 ಒಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ? Only one parent character was expressed. But in case of F2, these all are what? Now F2. These all are F2. Now your parent ಯಾರಾದ್ರಿ? F1 ದವರಾದರು. F1 parent ಇಲ್ಲದರ. Like that. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. So what the cross shows here? Mendel observed that is in F1 generation only one parental character is going to express, whereas in F2 generation both the parental characters are going to express, tall as well as dwarf. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? both the parent ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? actually ಈ parents ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. okay, both the characters are going to express, and where he got few conclusions ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂತವ್ರೀಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಒನ್. ನವ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು? ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಬೈ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೇನ್ರಿ? ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ
external appearance of our body or any organism. And genotypic ratio ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ genetic makeup of an organism, okay, or genetic constitution of an organism responsible for phenotypic character, like that. Okay, phenotypic ratio ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತ್ರಿ tall ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, this is F2. Okay, tall ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ 1 tall, these are 2 tall. ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಟಾಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ 3. ಡಾರ್ಫ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 1, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಅದಾವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟಾಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮ್ಯಾಗ, ಇಲ್ಲ ಆಗಿನ ಥರ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3:1. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇವು 3 ಹೆಂಗೆ ಅದಾವ್ರಿ ಟಾಲ್ ಅದಾವ, ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾವ ಥರ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟದ ದಟ್ ಈಸ್ 1, ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟದವ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ 2, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಫ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಾರ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, it will express only in homozygous condition. So again 1. So very important this one again for 1 marks, that is monohybrid ratio, monohybrid cross ratio, phenotypic. Monohybrid phenotypic ratio is phenotypic ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣೋದು 3:1, genotypic ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 1:2:1. Now what is here 1? Which type of tall? Homozygous tall. What are these 2? Heterozygous tall. And what is this one? Dwarf. That is 1. So this is nothing but monohybrid phenotypic ratio 3:1, monohybrid genotypic ratio 1:2:1. Now from these conclusions, okay, Mendel concluded, that is a few postulates or proposals. What are those? Now listen, from this he gave few laws, that is what? Laws of inheritance. Okay, that is one. So I will write here law of inheritance of character, law of inheritance of character. ಯಾವ ಥರ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ವಿತ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾರ್ಫ್, ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಫ್. ಓಕೆ, ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಓಕೆ, ಹಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಹಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನಂತ್ರಿ, it is called as first law, very important for 2 marks, Mendel's first law. Mendel's first law, another name law of dominance, law of dominance. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು 3 ಕೂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಗ್ತದೆ, 3 ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 marks ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವು ಜೀನ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಡಲ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ discrete units called factor. This is very important term, factor. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರದು. ಜೀನ್ಗೆ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಡಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಗೇನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಆವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಬಂತ್ರಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ one gene. So each character in our body controlled by, that is a factor, nothing but today gene. Characters are controlled by discrete units, means separate units called factors. Second, factors occur in pair. Yes, factors occur in pair. Important, that is capital T small t. Pair linda yakri nam body olaga. Okay, for example color ಜೀನ್ ಐತಂತ, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 5th ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ, ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್. ಸಚ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್? ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಜೀನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಜೀನ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ allele. Alternative form of gene is called allele. So these two are responsible, for example, of our eye color, color of eye ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಫಾದರ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬಂತು, ಮದರ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬಂತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಐ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾದರ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಮದರ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ರೀ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರಾನೇ, ಫಾದರ್ ಥರಾನೇ ಐಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಏನೈತ್ರಿ? ಒಂದೇ ಐತಿ. ಬ್ರೌನ್ ಐ, ವೈಟ್ ಐ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಟ್ರೇಟ್. ಬ್ರೌನ್ ಐ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಐ ಸಲುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಐತಿ, ವೈಟ್ ಐ ಸಲುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ದಾಗಬೇಕು? ಬ್ರೌನ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಪೇರ್, ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಪೇರ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಜೀನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು now what happens when two are present in dissimilar condition? ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್, in a dissimilar condition or heterozygous condition, heterozygous condition, in a dissimilar condition or heterozygous condition, one factor, actually one dominates, one of the two factors dominate others. ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಡಾಮಿನೇಟ್ ಅದರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಯಾವುದ್ರಿ? ಯಾವ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್, this is heterozygous condition, dissimilar condition, one of the two members, ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, one of the two members, one member will dominate the other member. So these are the three postulates. This is nothing but law of dominance given by Mendel. Now this law, according to this law ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? What is that? In F1 generation, this law is very useful to explain what? To explain expression of only one of the character. Okay, ಈ law ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? This is again asked in exam. This law, this line is important, is useful
To explain, this law is useful to explain the expression of how many characters, how many parental characters in F1? F1 ಒಳಗೆ only one parental character express ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, isn't it? So this law is useful to explain the expression of only one character, one parental character. Okay, ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ F1, and to express or to explain the expression of and to explain, ಇಲ್ಲಿ explain word add ಮಾಡ್ಕೊರಿ, to explain the expression of both parental characters, both parental characters in which generation? In F2. ಹೆಂಗ್ರಿ F2 ನೋಡ್ರಿ, ಟಾಲ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾರ್ಫ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ್ರಿ. ಬಟ್ F1 ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಕ್ಕೋರಿ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3:1. 3:1. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೀ, ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒನ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 3:1. Monohybrid genotypic ratio is 1:2:1. So this one. Again, these all calculations given by Mendel were based on mathematical formulas. That is one binomial expression ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ AX ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ BY ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. On this formula, these are related or these are based one, whatever the proportion kottidaitre. Okay, so here it is the law, first law of Mendel, and again 3 laws are total in this chapter, second law, third law. Now this law is not universal. Universal andre enri, again it is not applicable in all organisms like that. Okay, after this Mendel again gave a second law. I will write here, second law or law of segregation, very important this one, also known as or law of purity of gamete. Law of purity of gamete. ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. Based on monohybrid cross, Mendel gave 2 laws. First law, law of dominance. Second law, also known as law of segregation of gamete or law of purity of gamete. ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಚುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದವ್ರಿ, 2 ಅಲ್ಲಿಲ್ ಬಂದವ ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮ್ಯಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಮುಂದೋಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾರ್ಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು, ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ನೋ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ 2 alleles. ಈ 2 ಅಲ್ಲೇನೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ and the same character they transfer to the next generation. It means there is no blending. Blending andre enri, mixing of characters in a hybrid, especially in a hybrid. Now these are what? Hybrids only. These are heterozygotes. Okay, so according to this again, e result mega based on the results of monohybrid cross, Mendel postulated 2 laws. First law, second law. Second law ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಒಳಗಂತೂ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಜೀನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ law of purity of gamete. In a heterozygous
or hybrid, okay, the pair of allele or pair of factors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೆಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೆಪರೇಟ್, segregate from each other without mixing. ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ವಿದೌಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ with each other so that a gamete receives one gene only. It means, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಐತಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಐತ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಅಲ್ಲೆಲ್ ಐತಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, this will enter into other gamete. It means these two will not get mixed in this individual, okay, and they are segregated from each other independently again, okay, segregated from each other, and due to this each gamete receives a pure gene. Pure gene ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, and that will get which one, pure gene only, and hanಗಾಗಿ this is called law of purity of gamete. what it says in a heterozygous, okay, book ಒಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, the pair of alleles segregate from each other without mixing with each other, and hanಗಾಗಿ each gamete receives a pure gene or pure allele. This one is called allele, that is one. Okay, both alternative form in gene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So like that, so this is the second law of Mendel. The two laws of Mendel are based on which cross? Monohybrid cross. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Based on the results or conclusions of monohybrid cross, Mendel postulated two laws. First law, also called as law of dominance. Second law, also called as law of purity of gamete, or that one, that is law of segregation. So these are the findings of Mendel based on first monohybrid cross. Again few exceptions are there, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಲಾ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೌ ದಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಯಾವುದ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. Universally accepted or acceptable law. Which law? Second. This is not universal. ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಾಗ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಬರ್ತದ, ಓಕೆ, ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಐತೆ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಐತಿ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಟಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ ಏನು ಅದಾವ ರೀ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಅದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಜೀನ್ ಅದಾವೇನು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಜೀನ್ ಅದಾವೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೀ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ನೋ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್, ಟು ನೋ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ individual, a cross is performed, that is test cross. Okay, so that we will study in the next class. Okay, till then, thank you. Till then, read well. Thank you.